اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائم لائٹ اسٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت عباس غازی عباس علمدار کی قبر اقدس کا سرداب اور پانی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو صدیوں سے غازی عباس کی زرعی مبارک کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور اس میں آج تک نہ بدبو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کھارا پن پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو معلوم نہیں ہوا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں۔ اس راز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس کی قبر اور قبر اقدس والے سرداب میں موجود جو پانی ہے وہ انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حسین اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے کہ جہاں حضرت عباس کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ سرداب کی عمارت کے بارے میں بیان کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی، جو کہ 2008 سے عراقی کمپنی شرکت الحلوق العراقیہ کی طرف کی جانے والی سرداب میں ترمیم اور تعمیر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید تعمیر اور ترمیم سے پہلی والی حالت کو بھی بیان کریں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زرعی والی عمارت کو شمالی گیلری کی دیوار میں خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے کہ اس کمرے کی چوڑائی 3.18 میٹر ہے، اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا، کہ جس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکورہ شدہ منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے کہ جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے، یہاں پر پہلے چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا کہ جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔
इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। यह दरवाजा उस रास्ते पे खुलता है कि जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद सरीह वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा शुरू होता है कि जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तिदा वाले रास्ते पे खत्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं। हम उनको सरदाब वाली गैलरी या सफरी रवाक से तामीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफी तंग है और बाज़ जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की जो दीवार हजरत अब्बास की कब्र अक़दस के करीब है उसमें महराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में उनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को ख़त्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं और संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मज़ीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है और ये संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। सरदाब में बने हुए जो महराब नुमा ताकों की तादाद है वो 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 सरदाब की शुमाली गैलरी में हैं और इनमें से एक हवा के लिए बनाए गए शुमाली रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है और 3 महराब नुमा ताक मगरबी गैलरी में हैं। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं। शेख अब्बास 36 साल तक अलमदार करबला हजरत अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के खादिम रहे हैं। उनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत अब्बास की ज़री के इर्द गिर्द जारी पानी के बारे में तशरीह की है। 36 साल तक अलमदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास के हरम के खादिम और 74 साल उम्र और सरी के इर्द गिर्द जारी पानी के बारे में उन्होंने कहा कि पहले 2 चश्मा सरदाब मुतहर में मौजूद थे। 400 साल पहले से ये पानी यहाँ मौजूद था जब पाइप लाइनों का वजूद नहीं था। एक तरफ से निकलकर दूसरी जानिब बह जाता था। इस पानी का मज़ा मुअल्ला पानी से भी ज़्यादा खुशगवार है। इस सरदाब की सीढ़ियाँ थीं। लोग इस पानी से तबर्रुक के तौर पर इस्तेफादा करते थे। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था, लेकिन खुदा से बेखबर एक शख्स आया और उसने हजरत अब्बास के हरम की दीवार में दरार पैदा होने का बहाना बनाकर कहा कि मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। बाद में वो दोनों चश्मे गायब हो गए और फिर उनमें पानी जारी नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने के बाद पानी फिर सरदाब में आ गया और इस पानी से नाबीना आँखों को शिफा मिलती थी। 50 साल पहले ये पानी एक ही सतह पर बाकी है और इसमें कमी और ज्यादती नहीं होती। शेख अब्बास ने कहा कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है, लेकिन ये पानी वरूदी दरवाज़ा बंद होने के बावजूद गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। उसने कहा कि अगरचे ये पानी राकिद है, लेकिन इसके रंग और ताम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि पानी की सतह हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। आप ये हिसाब लगाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कैसा मौजज़ा है और किस कदर एक खूबसूरत बात है कि ज़र्रार में पानी जो है वो दाखिल नहीं होता। ज़री के इर्द गिर्द पानी जो है मौजूद है। 400 साल पहले से ये पानी मौजूद है, लेकिन अब तक उस पानी में ना ही तो बदबू पैदा हुई है और ना ही उस पानी में कोई कसाफतें पैदा हुई हैं। हालांकि चंद दिन तक, बल्कि चंद घंटों तक भी अगर पानी इस तरह से खड़ा रहे तो उसमें कसाफत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो हज़रत अब्बास अलमदार का ही ये मौजज़ा है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि अहले बैत की पैरवी लाजमी है और ये भी वाज़ेह पैगाम है कि अहले बैत बरहक थे
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارکہ اور ان کی آل و اولاد پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔